नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म वरेगंढ नूं अज वड्डे पद्धर ते पराक्रम दिवस वजों मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता पहुँच के नेताजी भवन का दौरा किया, जिथे उन्हां महान सुतंत्रता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के शिवसागर विच सूबे के बेजमीने मूल निवासियों नूं जमीन का पट्टा सौंपिया। कहा, असी सारे एक अजिही संस्कृति के झंडा बरदार हाँ जिथे धरती साडे लई मां का रूप हुंदी है। भारतीय चोण कमिशन वालों 25 जनवरी राष्ट्रीय वोटर दिवस मौके इलैक्ट्रॉनिक वोटर फोटो शनाख्ती कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा लांच की जा रही है। मुख्यमंत्री वालों उसारी कामियां दीआं लड़कियां लई शगन स्कीम तहत दित्ती जांदी रकम 31,000 रुपए तो वधा के 51,000 रुपए करन दा ऐलान। कोविड पॉजिटिव आउण वाले किरतियां अते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं 1,500 रुपए सहायता देण नूं मंजूरी। भलाई स्कीमां हासिल करन लई नियमां विच दित्ती ढिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले विच दोबा मुहल्ला खेतर विच सुरक्षा बलों वालों एक अतवादी लुकन गाह का पर्दाफाश। भारी मात्रा विच हथियार ते गोली सिक्का बरामद। भारतीय फौज के गोल्डन एरो डिवीजन वालों बीती शाम फिरोजपुर विच आर्मी बैंड संगीतमई प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म वरेगंढ नूं अज वड्डे पद्धर ते पराक्रम दिवस वजों मनाया जा रहा है। मुख समागम कोलकाता विच करवाए जा रहे, जिन्हां विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी तौर पर हिस्सा लै रहे ने। पराक्रम दिवस संबंधी कोलकाता के विक्टोरिया मैमोरीअल विच एक प्रभावशाली समागम नूं संबोधन करदिआं नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहादुरी अते प्रेरणा की मूर्ति सन, जिन्हां देश नूं आज़ाद करवाउण लई आज़ाद हिंद फौज स्थापित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी का नां सुणदिआं ही मन ऊर्जा नाल भर जांदा है। उन्हां कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संकल्प लिया सी कि भारत की जमीन ते आज़ाद सरकार की नींह रखणगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी का त्याग नौजवानों लिए एक बहुत वड्डी प्रेरणा है अते उन्हां दी जयंती हर साल पराक्रम दिवस वजों मनाउण दा उन्हां दी सरकार ने फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां दी सरकार ने नेताजी नाल जुड़ियां फाइलों नूं जनतक किया। नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके नेताजी की 125वीं जयंती नूं समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचे, जिथों वो नेताजी भवन गए। नेताजी भवन विखे उन्हां महान सुतंत्रता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। प्रधानमंत्री कौमी लाइब्रेरी कैंपस भी गए, जिथे उन्हां आर्टिस्ट कैंप का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया मैमोरीअल विखे एक स्थाई प्रदर्शनी अते प्रोजैक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया। इस समागम विच सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ तो इलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पराक्रम दिवस मौके अज राष्ट्रपति भवन विच एक महान सुतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर तो पर्दा हटाया। नेताजी की तस्वीर तो पर्दा हटाउण की यह रस्म उन्हां दी 125वीं जयंती संबंधी साल भर चलण वाले उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने इस साल तो नेताजी जयंती नूं पराक्रम दिवस के रूप में मनाउण का फैसला किया है। इस दे मद्देनज़र देश भर में भारत सरकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रालयों वालों सारा साल अनेक प्रोग्राम आयोजित किए जाणगे। इस दे चलदिआं अज तो देश दीआं सब तो पुराणियां रेल गड्डियां विच शुमार हावड़ा कालका एक्सप्रैस का नां हुण नेताजी एक्सप्रैस होवेगा।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਟਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,06,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਟਾ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਅਹਿਮ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। इसी महत्व को देखते हुए इसे देश की 5 सबसे आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ http://voterportal.eci.gov.in ਅਤੇ https://nvsp.in/ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਅਤੇ iOS ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਧਾਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਸੰਬੰਧੀ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ OTP ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ E-PIC ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ E-PIC ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ eKYC ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ KYC ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ E-PIC ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ BOCW ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 50% ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਮੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਲੜੀ ਲੜਕੀ ਜਨਮ ਤੋਹਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੂਨੀਅਰ ਮਾਡਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅਰੁਣ ਸੈਣੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, SK ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 34 ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ GOC ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਮੋਹੰਤੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, SP ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਸ ਬੈਂਡ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੈਜ਼ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪਾਈਪ ਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਧੁਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਟਾਫ ਦੇ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਬਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਕਣਗਾਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AK-47 ਰਾਈਫਲ, 3 AK ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, 82 AK ਰੌਂਦ, 3 ਚੀਨੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 5 ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ 33 ਰੌਂਦ, 4 ਹੱਥ ਗੋਲੇ, ਇੱਕ UBGL ਅਤੇ ਕੈਨਵੁੱਡ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ BSF ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੂਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਪੰਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪੋਸਟ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅਬਿਆਲ, ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਖਿੰਗਰੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। BSF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੰਗ 150 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਬਾ, ਹੀਰਾਨਗਰ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ LOC ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।